Very good morning to all of you. Welcome back in a series of lectures, Basic Civil Engineering. In previous session, we have discussed about the different components or elements of the building. In today's session, we are going to discuss next point, that is types of superstructure. Okay. Here, superstructure is nothing but it's a part of structure which is above the ground level or ground floor level. Is nothing but the superstructure, and it has different types. Here, these types are, we can say, these types are there according to the whatever superstructure is there, and what kind of superstructure we are going to construct. Means maybe in that whether the walls are there are carrying the superstructural load or not. According to that, we can say these types are there. In that, first one is the load bearing wall structure, second one is a framed structure, and third one is composite structure. Okay, so there are three types of superstructures are there. First one is load bearing wall structure, second one is framed structure, and third one is a composite structure. So firstly we will discuss about the load bearing wall structure. In this case, the loads of a roof and floors are taken by the walls, and they finally transfer the same to the foundation below. In load bearing wall structure, load bearing wall is nothing but those walls carrying superstructural load are nothing but the load bearing walls. And load bearing wall structure is nothing but a structure in which contains all the walls, load bearing walls. Such structure is nothing but the load bearing wall structure. ओके, म्हणजे वॉल लोड बेरिंग वॉल कशाला म्हणतोय की जी वॉल जी आहे ती सुपरस्ट्रक्चरचा लोड कॅरी करते, त्या वॉलला काय म्हणतोय आपण? लोड बेरिंग वॉल म्हणतोय. आणि जे काही लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर जे आहे त्याला कशाला म्हणतोय आपण? की जे असं स्ट्रक्चर किंवा बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या वॉल ज्या आहेत त्या लोड बेरिंग वॉल असणार आहेत. म्हणजे येणारा सगळा जो काही सुपरस्ट्रक्चरचा लोड आहे थ्रू वॉलनी काय केलं जातंय तर खाली फाउंडेशनला ट्रान्सफर करण्याचं काम केलं जातंय. त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं? लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर म्हणायचं किंवा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणायचं. ओके, या टाईपचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते गावाकडचं आपलं जुनी घरं वगैरे आहेत बघा, की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची फ्रेम वगैरे कन्स्ट्रक्ट करत नाही आपण. बीम्स किंवा कॉलम्स जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून आपण फ्रेम कन्स्ट्रक्ट करतोय. फ्रेम म्हणजेच काय असते तर बाबा, की सांगू शकतोय आपण डेफिनेशन ऑफ फ्रेम? व्हॉट इज इन बाय फ्रेम? शिकायला लागलेत ना फ्रेम आता? टेल मी. Anyone? Combination of beam, column. No, exactly definition. Do you know about truss? Yes. कशाला म्हणायचं ट्रस? Triangular shaped frame. नाही. बघा, तुम्हाला तुमचा डाऊट जो आहे तो क्लिअर करतोय. ट्रस आणि फ्रेम. ट्रस इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर which is subjected to two force members only. Okay, such type of structure
which is constructed by using the horizontal, vertical and inclined member is nothing but the truss. Truss कशाला म्हणायचं की असं स्ट्रक्चर की जे आपण होरिझोंटल, व्हर्टिकल किंवा इन्क्लाइन्ड मेंबर जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जेवढे काही नंबर ऑफ मेंबर्स आहेत ते सगळे मेंबर्स टू फोर्सेस, त्यामध्ये फक्त आणि फक्त टू फोर्सच जनरेट व्हायला पाहिजेत. नॉट मोर दॅन टू फोर्सेस आर अलाउड. ओके, आयदर टेन्साईल असेल नेचर किंवा मग आयदर कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असेल त्याच्यामध्ये. ओके, सच structure is nothing but the truss. Generally, trusses we are using to provide support to the roofing material in building. जी काय बिल्डिंग आहे किंवा स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर जे काही रूफिंग मटेरियल आहे म्हणजे पत्रे वगैरे वरती मारलेले असतील किंवा काही दुसरा स्लॅब वगैरे टाकणार असेल आपण, तर त्याला जो काही सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण जे काय, मग मे बी ते स्टील मटेरियलचं असू द्या किंवा मग मे बी ते आपलं लाकडाचं असू द्या, वुडन मटेरियलचं असू द्या, बांबू पासून बनवलेलं असू द्या. म्हणजे जर का ज्यावेळेस आपण छप्पर वगैरे टाकतोय बघा, थॅच वगैरे, किंवा आता नवीन ट्रेंड एक आलेला आहे किंवा जे काही हॉटेल्स वगैरे आहेत मोठमोठ्या रोडच्या साईडला वगैरे ते, तर त्याच्यावरती छप्पर वगैरे टाकते, तर ते छप्पर जे आहे ते काय झालं, कव्हरिंग मटेरियल झालं म्हणजे रूफ झालं. परंतु त्या रूफला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण काय करतोय तर ट्रसेस प्रोव्हाइड करतोय. ओके, अँड अनदर थिंग इज देअर, दॅट इज नथिंग बट द फ्रेम. हिअर फ्रेम इज ऑल्सो a structure which is constructed by using the horizontal, vertical and inclined members. But in such a structure, at least one member must be multi-force member. Then such kind of structure is nothing but the framed structure. Frame structure कशाला म्हणायचं की जे काही स्ट्रक्चर आहे होरिझोंटल, व्हर्टिकल किंवा इन्क्लाइन्ड मेंबर एकमेकांना कनेक्ट करून आपण कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे आणि त्याच्यामधला कुठला तरी कमीत कमी एक तरी मेंबर मल्टीफोर्स मेंबर पाहिजे. त्याच्यातला कमीत कमी एक तरी मेंबर जो आहे तो मल्टीफोर्स मेंबर पाहिजे. त्याला काय म्हणायचं, फ्रेम म्हणायचं. अँड द purpose of that frame is to lift heavy loads, or we can say to provide support. Okay, एखाद्या गोष्टीला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा एखादी गोष्ट जी आहे ती एखाद्या पर्टिक्युलर पोझिशनला फिक्स ठेवण्यासाठी आपण त्या फ्रेमचा वापर करतोय. तुम्ही विहिरीतली गाळ काढणारी कप्पी वगैरे असते बघा, ते बघितलं असेल. ओके, त्याचा जो काही बूम असतोय बघा, तो बूम म्हणजेच काय एक फ्रेम आहे. किंवा नो पार्किंग मध्ये ज्या काही व्हेकल्स वगैरे लावलेले असतात बघा, त्या उचलून नेणारी जी काही गाडी असते त्याला आपण पाठीमागच्या साईडला एक बूम प्रोव्हाइड केलेला असतो बघा, ते बूम म्हणजेच काय तर आपलं फ्रेम आहे. ओके, किंवा आपलं जे काही बिल्डिंग आहे, बिल्डिंग मध्ये काय तर व्हर्टिकल मेंबर ऍज अ कॉलम्स आहेत, होरिझोंटल मेंबर्स ऍज अ बीम आहेत आणि त्याचं कनेक्शन करून काय केलंय आपण स्ट्रक्चर तयार केलंय. तर ते स्ट्रक्चर जे आहे त्याला काय म्हणायचं, फ्रेमड स्ट्रक्चर म्हणायचं. का म्हणायचं फ्रेमड स्ट्रक्चर, तर त्याचं जॉईंट जे आहेत ते फिक्स्ड जॉईंट आहेत बघा त्याचे. ओके, आणि जी काही ट्रस असते त्या ट्रसचं आपण अनालिसिस करत असतानाच आपण अझम्पशन काय करतोय की बाबा त्याचं जे काही कनेक्शन आहे ते कसलं कनेक्शन आहे, पिन जॉईंटेड कनेक्शन आहे. ओके, तुम्ही ज्यावेळेस ट्रस अनालिसिस करताय त्यावेळेस तुमचे अझम्पशन जे आहेत, काय काय अझम्पशन घेताय तुम्ही की बाबा प्रत्येक मेंबर जो आहे तो त्याचा क्रॉस सेक्शनल जो आहे तो सेम आहे, त्याचा युनिट वेट किंवा त्याचं जे काही डेड लोड आहे प्रत्येक मेंबरचा तो निग्लिजिबल आपण कन्सिडर केलाय किंवा त्याचं वेट कन्सिडर करत नाहीये. ओके, प्रत्येकाचा सेक्शन जो आहे तो युनिफॉर्म आहे. नंतर पुन्हा जे काही जॉईंट्स आहेत ते पिन जॉईंटेड आहेत. नंतर पुन्हा अजून काय म्हणते की बाबा तर जेवढे काही प्रकारचे लोडिंग ऍक्ट होणार आहेत त्या ट्रस वरती, तर लोड ऍक्ट होत असताना कंपल्सरीली जॉईंट वरतीच ऍक्ट व्हायला पाहिजे. कुठल्याही मेंबरच्या मध्ये आधी कुठंही होता कामा नये. जर काय तो मेंबरच्या आधी मध्ये कुठं तर ऍक्ट होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, फ्रेम म्हणायचं. समजते का? Yes, sir. हा, this is the difference in between truss and frame. Whatever you are solving now, that is nothing but the truss.
त्या ट्रस्टचं अनालिसिस करताय, फ्रेमचं नाही, लक्षात ठेवा. फ्रेम म्हणलं की तिथं काय आलं, मल्टीफोर्स मेंबर आला. मल्टीफोर्स मेंबर आणि टू फोर्स मेंबर मध्ये डिफरन्स काय बघा, तर व्हॉट एव्हर मेंबर इज देअर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस ओनली, सच काइंड ऑफ force system is nothing but the, or member is nothing but the two force member. ओके, आणि मल्टीफोर्स मेंबर मध्ये काय, दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट व्हायला पाहिजेत. मग त्याच्यामध्ये दोन जे आहेत ते मे बी कॉम्प्रेसिव्ह असतील किंवा टेन्साईल असतील, आणि तिसरा जो आहे तो एखादी मोमेंट असेल किंवा मेंबर वरती दुसरा कुठला तरी एखादा इन्क्लाइन्ड फोर्स ऍक्ट होत असेल, होरिझॉन्टल होत असेल किंवा व्हर्टिकल फोर्स ऍक्ट होत असेल, तर त्या मेंबरला काय म्हणायचं, मल्टीफोर्स मेंबर. आणि म्हणूनच आपण काय म्हणतोय, अजून काय करतोय की ट्रस्ट सॉल्व्ह करत असताना किंवा अनालिसिस करत असताना फोर्सेस जे आहेत ते फक्त आणि फक्त ट्रस्टच्या जॉईंट वरतीच ऍक्ट होते, मेंबर वरती ऍक्ट होत नाहीत. एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके, किंवा अप्लाइड फोर्सेस. That is the difference in between frame and truss. Okay, so here we are considering the frame. का फ्रेम कन्सिडर करतोय आपल्या बिल्डिंग मध्ये, तर ते जे काही मेंबर जे आहेत ते एकमेकांना फिक्स केलेले असतात, रिजिड सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेले असतात, फिक्स्ड सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेले असतात. आणि काल तुम्हाला सांगितलं की मी जिथं फिक्स्ड सपोर्ट असेल तिथं तीन रिॲक्शन्स डेव्हलप होते, एक व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल आणि तिसरी म्हणजे मोमेंट डेव्हलप होत असते तिथं. ओके, ठीक आहे, we will move towards our point. Okay, load bearing structure we are discussing. So here whatever structure is there in that contains load bearing walls, okay, or all the walls are load bearing walls are nothing but the load bearing wall structure. Okay, and here in load bearing wall structure, whatever kind of load is coming from the superstructure or from the slab, flooring, or we can say from any other part, it is carried by the walls directly. Okay, and it transfers that load to the foundation. Okay, so that is the load transferring mechanism is there in a load bearing structure. Okay, these walls are known as load bearing walls, and the structure is therefore is known as load bearing wall structure. Okay, already we have discussed about that. You can see here, this is the section. ओके, हे काय आहे, सेक्शन आहे, म्हणजे जी काय आपली एक आपण कन्सिडर केली की बाबा एक रूम आपण बांधलेली आहे, ती रूम बांधलेली आहे, तर मग ती रूम जी आहे ती आपण काय केलेलं आहे, व्हर्टिकली कट केलेली आहे, कुठून तरी एका ठिकाणाहून काय केलेलं आहे, मधूनच ती व्हर्टिकली फ्रॉम टॉप पोर्शन टू बॉटम पोर्शन पर्यंत काय केलेलं आहे, कट केलेलं आहे, इथून ते इथपर्यंत कट केलेली आहे. ओके, मग ही बिल्डिंग जी आहे किंवा एखादा पार्ट कट केलेला असेल एखाद्या ऑब्जेक्टचा, तर त्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, ते ऑब्जेक्ट जो आहे तो दोन पार्ट मध्ये डिव्हाइड होतोय. ओके, हे जे काही एक बिल्डिंग असेल, समजा एक स्ट्रक्चर असेल, आणि ह्याच्याबरोबर मध्यभागी जे आहे तिथून काय केलेलं आहे आपण, तर हे बिल्डिंग जी आहे ती कट केलेली असेल, तर कट केल्यानंतर ही बिल्डिंग जी आहे ती दोन भागामध्ये अशी विभागणार आहे. ओके, तर ह्याच्यामधला एक कुठला तरी भाग रिमूव्ह केलेला आहे असं कन्सिडर करा, आणि दुसरा राहिलेला भाग जो आहे तो कसा दिसतोय बघायचा आहे आपल्याला. ह्याच्याकडे काय करायचंय, बघायचंय की बाबा कशा पद्धतीचा दिसतोय तो. तो जो काही दिसतोय तो इथं आपण काय केलेला आहे, ड्रॉ केलेला आहे. एका रूमच्या लोड बेरिंग स्ट्रक्चरचा जो काही भाग आहे कट केल्यानंतर कसा दिसतोय इथं शोन केलेला आहे. हे जे काही तुम्हाला इथं काय बघा, फाउंडेशन बेड आहे, फाउंडेशन आहे इथं, इथं नंतर ही वॉल आहे. ओके, आणि वॉलच्या वरती काय आहे, तर स्लॅब रेस्ट झालेला आहे डायरेक्टली. ओके, म्हणजे स्लॅब वरती येणारा लोड जो आहे तो डायरेक्टली वॉल वरती ट्रान्सफर होतोय, आणि थ्रू वॉलनी नंतर पुन्हा फाउंडेशन वरती, आणि फाउंडेशननी नंतर पुन्हा हार्ड स्ट्राटा जो काय असेल त्याच्यावरती ट्रान्सफर करण्याचं काम करतोय आपण. ओके, हे काही वेगवेगळे सिम्बॉल आहेत, म्हणजे कुठल्या टाईपचं मटेरियल आपण तिथं वापरलेलं आहे ते इंडिकेट करण्यासाठी हे सिम्बॉल आहेत. हे जर काय इन्क्लाइन्ड टू लाईन्स असतील क्लोजली स्पेस्ड, ओके, अशा एकमेकांना पॅरलल लाईन जर काय असतील, तर हे काय ब्रिक मटेरियलचा सिम्बॉल आहे. ओके, हा जो आहे डॉटेड लाईन्स, सॉरी डॉट्स अँड
ट्रायंग्युलर सेक्शन, हा जो काही डॉट्स दाखवलेत आणि हा ट्रायंग्युलर सेक्शन, ट्रायंगल्स दाखवलेत बघा, स्मॉल ट्रायंगल्स. ओके, इट इंडिकेट्स कॉन्क्रीट मटेरियल. ओके, किंवा इथं हे जे आहेत हे काय इथं बोल्डर्स वगैरे आहेत बघा, किंवा आपण काय म्हणूया रबल म्हणूया त्याला. ओके, म्हणजेच किंवा इथं हा जो आहे तो मुरुम आहे. ओके, फक्त आणि फक्त जर काही सँड असेल तर त्याला फक्त डॉटेड येत आहे, किंवा सिमेंट मॉर्टर असेल तर त्याला डॉटेड फक्त आपण शोन करू शकतो, त्याच्यामध्ये ट्रायंगल्स येत नाहीत. ओके, आणि ही जी काय आपण या पद्धतीनं जो काही ह्या पद्धतीचा जो काही सिम्बॉल वापरला आहे त्याला काय म्हणायचं, ग्राउंड लेवल. हा ग्राउंड लेवल इंडिकेट करण्यासाठीचा सिम्बॉल असतो. ओके, ठीक आहे. तर हे वेगवेगळ्या एलिमेंट आहेत किंवा कंपोनंट आहेत ह्या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मधले. हिअर we can say foundation bed, foundation or footing, then after that plinth, this is the wall and slab. Okay, स्लॅब डायरेक्टली कशावरती रेस्ट होतात त्याच्यामध्ये, आयदर बीम्स वरती किंवा वॉल वरती. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्येही आपण बीम प्रोव्हाइड करू शकतो, फक्त आणि फक्त तिथं काय नसणार आहेत, कॉलम्स नसणार आहेत, कॉलम आणि बीमचं कनेक्शन नसणार आहे त्याच्यामध्ये. ओके, तर त्या टाईपचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हणायचं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणायचं. ओके, समजते का रे बघितल्यानंतर ह्या डायग्राम कडं? इमॅजिन होतं का नाही? Yes sir. बर, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं बघा आपण, इथला सेक्शन तुम्हाला समजला का? फर्स्ट फिगर आपण जे बघितलं ही, हा सेक्शन समजलाय का तुम्हाला? बिल्डिंगचा सेक्शन, त्याच्यामध्ये जे काही कंपोनंट कुठले कुठले आहेत ते बघितलेलं आपण, हे समजलंय का मला सांगा आधी? रोल नंबर Yes, sir. 1. Yes sir. रोल नंबर 30, 46, 51. Roll number 51. Are you there? Yes sir. Okay. 15, 54, 55. Yes, sir. Okay. 53. Roll number 53. हे बघा, तुम्हाला समजतंय का नाही मला सांगत चला. जर समज नाही तर आपण रिपिटेशन करूया किंवा दुसऱ्या वेळी आपण ते डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत काही उपयोग नसतो या गोष्टीचा. ओके, तर हे जे आहे ते आपण काय कन्सिडर केलंय बाबा, तर इथं 2 मजली बिल्डिंग आहे, त्याच्यामधली एक वॉल कन्सिडर केलेली आहे, आणि ती वॉल जी आहे ती टॉप टू बॉटमला व्हर्टिकली काय केलेली आहे तर कट केलेली आहे. कट केल्यानंतर काय काय दिसणार आहे आपल्याला ते आपण इथं शोन केलेलं आहे. किंवा तुम्हाला याच्या आधी सांगितलं होतं बघा, हा जो काय आपला मोबाईल आहे, ओके, ह्याला जर काही मी समजा मधून बरोबर इथून कट केलं तर काय होणार आहे बघा, इथून कट केल्यानंतर 2 भागामध्ये विभागणार आहे, बरोबर आहे का नाही? मग 2 भागामध्ये विभागल्यानंतर काय होणार आहे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम किंवा बॉटम टू टॉप पर्यंत ह्याच्यामध्ये काहीतरी वेगवेगळे कंपोनंट असणार आहेत, एलिमेंट असणार आहेत, त्याची पोझिशन कुठं आहे काय आहे हे जर काही मी इथून कट केलं आणि इकडला पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह केला, तर मी जर काही याच्याकडे बघितलं, ओके, तर मला दिसणार आहे की बाबा पहिल्यांदा काय आहे तिथं, किंवा खालतून काय आहे तर पहिल्या स्टार्टिंगला ह्या मोबाईलचा कव्हर आहे, नंतर पुन्हा काय आहे बाबा मोबाईलची बॉडीचा पार्ट आहे, नंतर पुन्हा काहीतरी बॅटरीचा पार्ट आहे तिथं, ओके, नंतर पुन्हा थोडस वरती गेलं की पुन्हा अजून दुसरं काहीतरी कंपोनंट्स असतील वेगवेगळे ते. त्याच पद्धतीनं आपली बिल्डिंग जी आहे ही कट केल्यानंतर कशी दिसते, तर तो सेक्शन इथं ड्रॉ केलेला आहे. सेम सेक्शन जो आहे तो आपण इथंही ड्रॉ केलेला आहे त्याचा. तिथं फक्त आणि फक्त एक वॉल कन्सिडर केलेली होती, इकडला पार्ट जो आहे तो हाईड जर काही केला, इकडला पार्ट जो आहे तो आपण हाईड केला, फक्त इथला पार्ट कन्सिडर केला, तर तिकडं जो काही सेक्शन ड्रॉ केलाय त्याच पद्धतीनं ते सेक्शन ड्रॉ केलंय. ह्याच्यामध्ये कुठंही आपलं विंडो किंवा डोर जे आहे ते कट झालेलं नाहीये म्हणून दिसत नाही तुम्हाला. विंडो डोर कट होत असेल तर तुम्हाला इथे शोन करावं लागेल. ओके,
किंवा त्या विंडोच्या वरती लिंटेल आला असेल किंवा छज्जा प्रोव्हाइड केलेला असेल, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला शोन करावं लागतील. किंवा इथं एखादा बीम वगैरे प्रोव्हाइड केलेला असेल तर तो बीम तुम्हाला तिथं शोन करायला लागेल. ओके, फक्त आणि फक्त तिथं आपण एकच वॉल कन्सिडर केली होती. इथं ज्या काही आपण एक खोली बांधलेली आहे, रूम बांधलेली आहे, त्या खोलीच्या 2 वॉल ज्या आहेत त्या पूर्ण कन्सिडर केल्यामुळे तिथल्या दोन्ही वॉल पण आपल्याला दिसणार आहेत. ओके, Yes, sir. ठीक आहे. Here, whatever load bearing structure is there, load bearing structure is suitable up to 2 to 3 story building, not more than 3-story building. We have to go for the construction of the load bearing structure. Why it is so? Because of here, whatever load transferring mechanism is there in load bearing structure is like whatever the surface is there or whatever the slab is there, it's a dead load, or if any inmates or occupants are using दिस पार्ट, ओके, किंवा ह्याच्यावरती दुसरं कुठलं तरी काहीतरी पार्ट असेल किंवा मटेरियल ठेवलेलं असेल, ह्याचं सगळ्यांचं जे काही वजन आहे, वेट जे आहे ते कशावरती पडणार आहे, स्लॅबवरती. प्लस नंतर पुन्हा हे स्लॅबचं जे काही वजन आहे, स्लॅब काय करणार आहे, येणारा जो काही लोड आहे ह्याच्यावरती सस्टेन करणार आहे किंवा बॅलन्स करणार आहे, आणि तो नंतर पुन्हा ट्रान्सफर कशावरती करणार आहे, आपल्या सपोर्ट वरती. हा स्लॅब जो आहे तो कशावरती रेस्ट झालेला आहे, चारी बाजूच्या वॉलवरती रेस्ट झालेला आहे. म्हणजे ह्या स्लॅबवरती येणारा सगळा लोड जो आहे तो कशावरती ट्रान्सफर करणार आहे, ह्या वॉलवरती म्हणजे भिंतीवरती ट्रान्सफर करणार आहे. बरोबर आहे का नाही? मग भिंती काय करणार आहेत, त्यांचा स्वतःचा सेल्फ वेट, आणि नंतर पुन्हा इथून वरतून जो काही लोड येणार आहे तो सगळा लोड जो आहे तो कशावरती ट्रान्सफर करणार आहेत, त्या फाउंडेशन वरती ट्रान्सफर करणार आहेत. ओके, म्हणजेच काय म्हणतोय आपण, हे वरचा किंवा ह्याच्यावरती अजून एखादा मजला वरती चढवला, कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हटलं तर वरच्या मजल्याचा जो काही सगळा लोड आहे तो कशावरती येणार आहे, हो तर ह्या खालच्या फ्लोरच्या वॉल्स वरती येणार आहे. ओके, तिथं कुठलाही कॉलम वगैरे नाही की बाबा डायरेक्टली हिथल्या वरच्या मजल्याचा जो काही लोड आहे तो हिथल्या स्लॅब वरती येणार नाही किंवा हिथल्या वॉल वरती येणार नाही म्हणाला, आणि तिथं कॉलम प्रोव्हाइड केले आणि कॉलम थ्रू आपण तो लोड ट्रान्सफर करतोय म्हणाला. ह्याच्यामध्ये तसं काय आहे का, नाही, फक्त आणि फक्त वॉल्स आहेत. म्हणजे इथं जो जर काही समजा आपण 1-2 मजले 3 मजले वाढवले तर सगळ्यांचा जो काही लोड आहे तो त्याच्या खालच्या मजल्याच्या वॉलवरती येत जाणार आहे. बरोबर आहे का नाही? मग त्या लोडची इंटेन्सिटी जसजशी इन्क्रीज होत जाईल तसतशी तो लोड जो आहे तो आपल्याला बॅलन्स करण्यासाठी ही जी काही वॉलची थिकनेस आहे ती इन्क्रीज करायला लागणार आहे. ओके, आणि ती इन्क्रीज करत गेल्यामुळं काय होतंय तर आपल्याला आतमधला जो काही युजेबल स्पेस आहे किंवा कार्पेट एरिया आहे तो आपल्याला कमी मिळतोय. ओके, दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज. म्हणजे ह्याचं जे काही थिकनेस आहे वॉलची ती आपल्याला इन्क्रीज करायला लागेल, आणि जशी आपण थिकनेस इन्क्रीज करू वॉलची तशी त्याच्यासाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे ते जास्त लागणार आहे. म्हणजेच आपलं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते अनइकॉनॉमिकल होणार आहे. कधी जर काही समजा 2 मजल्यापेक्षा जास्त आपण मजले चढवण्याचा प्रयत्न केला तर, किंवा हे जे काही लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे हे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करत असताना स्लोली कन्स्ट्रक्ट करावं लागतंय. कारण याच्यामध्ये रूल काय असतोय आपला, मेसनरी कन्स्ट्रक्शनमध्ये ब्रिक मेसनरी असू द्या किंवा स्टोन मेसनरी असू द्या, मेसनरी म्हणजेच काय, केलेलं बांधकाम, मेसननी केलेलं बांधकाम. मेसन म्हणजे कोण, जी काही जो माणूस आहे, ओके, तो बांधकाम करतोय त्याला काय म्हणायचं, मेसन म्हणायचं. ओके, आणि मेसनरी म्हणजेच काय, त्या मेसननी बांधलेलं बांधकाम म्हणजेच मेसनरी. मग त्यासाठी कुठला वापर केलाय, विटेचा वापर केलाय का दगडाचा वापर केलाय? विटेचा वापर केला असेल तर त्या बांधकामाला काय म्हणायचं, ब्रिक मेसनरी म्हणायचं. दगडाचा वापर केला असेल तर त्याला स्टोन मेसनरी म्हणायचं. ओके, तर बघा इथं जे काय आपण ब्रिकचा वापर करू दे किंवा आपण दगडाचा वापर करू दे कन्स्ट्रक्शनसाठी, भिंती बांधण्यासाठी घेतल्या, तर एका दिवसामध्ये 1 मीटर हाईट पेक्षा जास्त आपण कन्स्ट्रक्शन करू शकत नाहीये. कारण त्याचं जे काही सेटिंग जी काय असते किंवा बॉन्डिंग जी काय आहे आपल्या इनग्रेडियंटची त्या ब्रिक मेसनरी किंवा स्टोन मेसनरी, म्हणजेच काय, जे काय स्टोन आहेत, दगड आहेत आणि किंवा विटा आहेत, आणि नंतर पुन्हा जे काय आपण जॉईनिंग मटेरियल आपण यूज करणार आहे, म्हणजे मॉर्टर असेल, लाईम मॉर्टर असेल किंवा मग सिमेंट मॉर्टर असेल, तर त्यांच्यामध्ये प्रॉपर बॉन्डिंग व्हायला पाहिजे.
सिमेंट ज्या वेळेस आपण कन्सिडर करतोय त्याच्यामध्ये जर काय आपण पाणी ओतलं, सिमेंटमध्ये जर काय पाणी ओतलं तर त्याला घट्ट होण्यासाठी 10 तास लागतात. किती तास लागते? दगडासारखं व्हायला 10 तास लागतात. टोटल फायनल सेटिंग टाइम ऑफ सिमेंट इज 10 hours. That is nothing but the 600 minutes. ओके. अँड इनिशियल सेटिंग टाइम किती असतो त्याचा? 30 minutes. किती? अर्धा तास. तो इनिशियल सेटिंग टाइम कशासाठी ठेवावा लागतोय आपल्याला? जर काय समजा आपण सिमेंटमध्ये पाणी ओतलं, त्याची पेस्ट केली की लगेचच त्याच्यात रिएक्शन चालू होणार आहे, हिट ऑफ हायड्रेशन चालू होणार आहे. लगेचच ते जर काय घट्ट झालं तर मग ते आपण एका जागेवरून दुसऱ्या जागेला नेऊ शकणार आहे का? ट्रान्सपोर्ट करू शकणार आहे का? म्हणजे ते मोबाईल राहणार आहे का? नाही राहणार. ओके. मग काहीतरी ठराविक वेळ आपल्याला मिळावा की बाबा ते मटेरियल जे आहे ते प्रॉपरली मिक्स व्हावं, म्हणजे होमोजिनियस मटेरियल प्रिपेअर करावं. ते नंतर पुन्हा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेला ट्रान्सपोर्ट करता यावं. ओके. आणि नंतर पुन्हा त्या जागेला जिथं काय रिक्वायर्ड साईज अँड शेप मध्ये आहे त्या शेप मध्ये आपल्याला ते कॉन्क्रीट जे आहे ते फिलअप करता आलं पाहिजे, म्हणजे पोर करता आलं पाहिजे, भरता आलं पाहिजे. ओके. तर त्यासाठी जो काही लागणारा टाइम असतोय तो अर्धा तास दिलेला असतोय, 30 मिनिटं. 30 मिनिटाच्या नंतर ते हळूहळू सेट व्हायला चालू होतं, म्हणजे घट्ट होण्याच्या प्रक्रियेकडे जाते. ओके. तर त्याला काय म्हणायचं? इनिशियल सेटिंग टाइम आणि नंतर पुन्हा घट्ट झाल्यानंतर रिजिड बनल्यानंतरचा जो काय असेल त्याला फायनल सेटिंग टाइम म्हणायचं. इनिशियल सेटिंग टाइम 30 minutes, फायनल सेटिंग टाइम 600 minutes. दॅट इज नथिंग बट दी 10 hours. ओके. तर हे जे काही बॉन्डिंग आहे ते प्रॉपर बॉन्डिंग होण्यासाठी ओके आपल्याला त्याला वेळ द्यावा लागतोय. तर त्यामुळं काय करतोय, ह्याच्यावरती जर काही समजा बांधकाम जर काही ओलं असेल आणि त्याच्यावरती कन्स्ट्रक्ट करत गेलं तर मग त्या बांधकाम जे आहे ते व्यवस्थित राहत नाहीये, किंवा त्याला कुठेतरी क्रॅक जाण्याची शक्यता राहते, किंवा ते खालचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे किंवा खालचे लेयर जे आहेत किंवा कोर्सेस आहेत ते तेवढे कॅपेबल नसतात की वरतून लोड आपण वाढवत गेलं की ते बिअर करण्यासाठी. ओके. त्याला काहीतरी सेट होण्यासाठी टाइम लागणार आहे. ओके. ओल्यात जर काय आपण कन्स्ट्रक्ट केलं तर ते लक्षात की काय होणार आहे, त्याचं कॉन्टॅक्ट जो आहे तो लूज करण्याची शक्यता राहते. मग त्यासाठी आपण काय करतोय तर एका दिवसामध्ये 1 मीटरच कन्स्ट्रक्शन करू शकतोय, म्हणजे किती बाबा 3-3.25 फुटापर्यंत आपण कन्स्ट्रक्शन करू शकतोय. ओके. तर ह्याचा स्पीड ऑफ कन्स्ट्रक्शन जो आहे लोड बेरिंग स्ट्रक्चरचा तो अतिशय स्लो आहे. ओके. So this was about the load bearing structure. Then next type of structure is there, that is nothing but the framework structure. To meet growing demand of mass housing due to population explosion and shortage of land or the high cost of land, multi-story buildings are generally constructed. Here, due to the increase of population in rural region, we are getting the space or land easily, but in metro cities or in urban areas we have to pay more money. If we consider the Pune city, Mumbai city, then after that Bangalore, Hyderabad, okay, in these cities common people will not be purchase the land for the construction of their dream houses and all those things. Means generally it is not possible to purchase the land and construct their dream house or it's his or her own house. Okay. Because of due to the cost of land is too much high. आणि त्याचबरोबर आपण हॉरिझॉन्टली डेव्हलपमेंट करत बसण्यापेक्षा जी काही लँड आहे ती लिमिटेड आहे. ओके. मग त्याच्यावरती कन्स्ट्रक्शन करत गेले तर आपलं जे काही नंतर पुन्हा शेती करण्यासाठी जे काही म्हणजे ऍग्रिकल्चरल फील्ड वगैरे जे आहे त्यासाठीचा जो काही एरिया आहे तो कमी होत जाणार आहे दिवसेंदिवस. ओके. मग ते हॉरिझॉन्टली आपण डेव्हलप करण्यापेक्षा आपल्याला काय करायचंय, व्हर्टिकली डेव्हलप करायचंय. Okay, means we have to go for the construction of a number of floors, so we will be able to accommodate the number of families or number of inmates into the building. Okay. For that purpose
we have to go for the construction of the framed structure. Okay, in a framed structure, we have to go for the construction of a frame by using the vertical members, horizontal members, as well as by using the slab also. Okay, in that horizontal member it comes. Okay, म्हणजेच काय करायचंय आपल्याला, जे काही कॉलम्स आहेत, बीम्स आहेत, मग मे बी बीम्स जे आहेत ते होरिझॉन्टल असतील किंवा इन्क्लाइनड मॅनरने असतील. ओके, किंवा मग वेगवेगळ्या शेप मध्ये असतील. ऍज पर दी रिक्वायरमेंट वी हॅव टू गो फॉर दी कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी डिफरंट कंपोनंट्स इन अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. आणि ते जे काही मेंबर आहेत त्या मेंबरचं कनेक्शन करून आपण काय करतोय तर फ्रेम कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. Okay, if these structures built as a load bearing wall structure, the walls are large thicknesses will have to be provided. Already we have discussed that point. Hence it become a costly. Space is very valuable commodity and it must be utilized carefully. So here, by using the framed structure, we can go for the construction of the n number of story buildings. In Mumbai city or in metro cities, might be we have heard number of story of the building maybe more than 150 floors, 200 floors and all those things. किंवा आपलं बुर्ज खलिफा वगैरे ह्या ज्या काही बिल्डिंग आहेत, किंवा आपले 2 टावर होते बघा अमेरिकेतले. ओके, नंतर पण आपलं मुंबईमध्ये वगैरे भरपूर इमारती ज्या आहेत त्यांचे नंबर ऑफ मजले जे आहेत ते जास्त प्रमाणात वाढवलेले आहेत. ओके, तर त्याच्यामध्ये ते वाढवत असताना पण आपल्याला काय करायचंय तर तिथले जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते फॉलो करायचे. म्हणजे तेवढा तिथला स्पेस जो आहे तो आपल्याला रिक्वायर्ड असतो, प्लॉट एरिया जो आहे तो रिक्वायर्ड असतो. आणि त्याच्या पटीमध्ये जिथं म्हणजे काही जी काही डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन आहे, म्हणजे माणसांची जी काही घनता वगैरे आहे तिथं राहणाऱ्या माणसांची, ओके, तर त्याच्यावरती FSI वगैरे डिपेंड करते. म्हणजेच की FSI म्हणजे काय, फ्लोर स्पेस इंडेक्स. म्हणजे ते काय करते तर आपल्या बिल्डिंगची हाईट रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी एक रूल बनवलेला आहे. ओके, तर जेवढी काही नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायची ते त्याच्यामध्ये बसते का नाही ते बघूनच नंतर पुन्हा काय करायचं आपल्याला ठरवायचं की बाबा नंबर ऑफ स्टोरी जे आहेत त्या किती कन्स्ट्रक्ट करायचे वगैरे. ओके, so here if we consider the framed structure, it is economical one as compared to the load bearing structure for construction of the number of story building. ओके, ज्यावेळेस आपल्याला नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची त्यावेळेस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जे आहे ते इकॉनॉमिकल राहते as compared to the load bearing structure. Then next thing is there, that is nothing but the frame action. Here in a frame action we have to discuss how load transfers from one component to the another component in load bearing structure as well as in a framed structure. So the load is taken by the floors and is transferred to the beams. Beams are connected to the columns, hence load is transferred to the columns from beams. Finally load is transferred from columns to the foundation footing. You can see here, this is the framed structure. Okay, here in a framed structure also we are going to construct the walls, but here intentionally whatever section line is there which is passing through the कॉलम्स, हे जे काही कॉलम आहे तिथले त्या कॉलम मधून पास केलेले, त्याच्यामुळे तुम्हाला या टाइपचं मटेरियल याच्यामध्ये फिलअप केलेलं दिसतंय. जर काही इथं लाईन्स असत्या, ओके, इन्क्लाइन लाईन्स असत्या, तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय तर तिथं आपण वॉल आहे असं कन्सिडर केलं असतं. परंतु असं नाही की बाबा इथं वॉल आहे म्हणून आपण पूर्णच हे स्ट्रक्चर जे आहे ते लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे म्हणू शकतोय. तसं काही नाहीये. याच्यामध्ये आपली सेक्शन लाईन कुठून पास होते त्याच्यावरून ते डिपेंड करते की बाबा तिथं कुठल्या टाइपचं मटेरियल यूज केलेलं आहे. जिथं वॉल आहे तिथूनच जर काही कट केलेलं असेल तर तिथं तुम्हाला सिमेंट आपला कॉलमचा काही संबंधच येणार नाही, हा कॉलम दिसणारच नाहीये. ओके, इंटेन्शनली ह्या टाइप स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला शो करण्यासाठी आपण इथं कॉलम मधून
व्हर्टिकल लाईन जी आहे सेक्शन लाईन ती पास केलेली आहे. ओके, सो हिअर दिस इज द फाउंडेशन बेड, दिस इज द फाउंडेशन और फुटिंग, देन आफ्टर दॅट दिस इज द कॉलम, दिस इज द बीम. ओके, अँड दिस इज द स्लॅब. आपल्याला माहिती की बाबा याच्यामध्ये लोड जो आहे तो किंवा सेल्फ वेट जे आहे एखाद्या ऑब्जेक्टचं किंवा बॉडीचं ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ऍक्ट होत आहे. म्हणजे जे काही स्लॅब आहेत ह्याच्यावरचं जे काही मटेरियल आपण ठेवणार आहे किंवा माणसाची आवक जावक असणार आहे सगळ्यांचा लोड जो आहे तो स्लॅब वरती पडणार आहे. स्लॅब काय करतोय मग नंतर पुन्हा स्लॅब कशावर सपोर्टेड आहे तर बीम्स वरती सपोर्टेड आहे. बीमनी सपोर्ट प्रोव्हाइड केलाय स्लॅबला. ओके, म्हणजे ह्याच्यावरती येणारा लोड जो आहे तो कशावरती ट्रान्सफर करतोय बीम वरती ट्रान्सफर करतोय. ओके, नंतर बीम काय करतोय येणारा लोड प्लस त्याचा स्वतःचा सेल्फ वेट जे आहे ते त्याच्यानंतर पुन्हा सपोर्ट वरती प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय. म्हणजे ते कशावरती सपोर्टेड आहे तर कॉलम्स. ओके, हे जे काही कॉलम्स आहेत त्या कॉलम्सने ह्या बीमला सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे. म्हणजेच हे जे काही बीम्स आहेत हे बीम्स डायरेक्टली कॉलम वरती लोड ट्रान्सफर करतात. कॉलम नंतर पुन्हा कुठं कशावरती सपोर्ट झालेला आहे, कशाने सपोर्ट प्रोव्हाइड केलाय कॉलमला तर इथं फाउंडेशनने प्रोव्हाइड केलेलं आहे. म्हणजे ह्या कॉलम थ्रू डायरेक्टली पुन्हा नंतर पुन्हा फाउंडेशन वरती लोड येतोय. आणि फाउंडेशनला सपोर्ट कशाने प्रोव्हाइड केलाय तर इथं जो काही हार्ड स्ट्राटा असेल त्या हार्ड स्ट्राटाने सपोर्ट प्रोव्हाइड केलाय. म्हणजेच कॉलम फुटिंग वरती येणारा सगळा लोड जो आहे तो हार्ड स्ट्राटावरती पडणार आहे किंवा ट्रान्सफर केला जाणार आहे. ओके, सो दिस इज द फ्रेम्ड ऍक्शन इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. सॉरी, फ्रेम ऍक्शन और वी कॅन से लोड ट्रान्सफरिंग मेकॅनिझम. ह्यालाच काय म्हणूया आपण, फ्रेम ऍक्शनलाच काय म्हणूया इथं लोड ट्रान्सफरिंग मेकॅनिझम ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. whatever load is coming on the floor म्हणजे आपली जी काही फरशी आहे that is transferred on the slab, then after that whatever load is coming on slab that will transfer on the surrounding beams. Okay, and these beams will transfer that load on the columns and columns will transfer that load on the foundation or footing. Okay, and those these footings will transfer that load on the hard strata. Okay, or whatever subsoil is there on that, it will transfer that load uniformly. Okay, so we will be able to avoid the differential settlement of the structure. So this is the load transferring mechanism in a framed structure. Framed structure लोड ट्रान्सफरिंग मेकॅनिझम लक्षात आलं का तुमच्या? हो सर. ओके, Yes, sir. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर चालेल का? त्याच्यामध्ये काय डायरेक्ट जो काय आपलं रुफिंग मटेरियल आहे मग इथं मे बी स्लॅब असेल किंवा पत्रे असतील किंवा छप्पर असेल किंवा काय असायचं ते असू दे, तिथं त्याचा जो काही येणारा लोड आहे तो कशावरती पडणार आहे वॉलवरती पडणार आहे डायरेक्टली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये. आणि लोड बेरिंग ज्या काही वॉल आहेत त्या कशावरती रेस्ट झाले असेल तर फाउंडेशन वरती किंवा फुटिंग वरती. म्हणजेच त्या वॉल फाउंडेशन वरती लोड ट्रान्सफर करतात आणि फाउंडेशन नंतर पुन्हा जे काही सबसॉइल आहे त्याच्यावरती लोड ट्रान्सफर करण्याचं काम करतात. ओके, आणि आपण आत्ताच बघितलं की बाबा फ्रेम्ड स्ट्रक्चरचं स्लॅब थ्रू बीम, बीम थ्रू कॉलम, कॉलम थ्रू फाउंडेशन. याच्यामध्ये जर काय आपण एखादा दुसरा मजला वरती चढवला बघा, लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते, ह्याच्यावरती जर काय आपण एखादा दुसरा मजला चढवला तर त्या मजल्याचं जे काही सगळं वेट जे आहे ते कशावरती पडणार आहे बघा, कॉलम वरती पडणार आहे. ह्या मजल्याचा जो काही स्लॅब वगैरे आहे किंवा इथले जे काही बीम्स आहेत त्याच्यावरती अजिबात पडत नाही. किंवा असे 100 मजले जरी आपण कन्स्ट्रक्ट केले तर 100, 99, 98, 97, 96 हे जे काही नंबर ऑफ मजले आहेत त्याचा सगळ्याचा लोड जो आहे तो जे काही आपण कॉलम उभा केलेले आहेत त्या कॉलम वरती पडत 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 खाली येत जाणार आहे. 100व्याचा 99 वरती, नंतर पुन्हा 98 वरती कशाचा 100 + 99 चा लोड, नंतर 97 वरती 100, 99, 98 हे जे काही मजले आहेत त्यांचा लोड खाली 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 त्याचे जे काही कॉलम प्रोव्हाइड केले आहेत त्या कॉलम वरती येणार आहे त्या पर्टिक्युलर फ्लोअरच्या. ओके, आणि फायनली ग्राउंड फ्लोअरचे जे काही कॉलम आहे त्याच्यावरती सगळाच लोड येणार आहे. नंतर पुन्हा ते फुटिंग वरती ट्रान्सफर करणार आहेत. ओके, आणि नंतर फुटिंग सबसॉइल वरती. So if we go for the differentiate in between
load bearing structure and framed structure. Here some points are marked in that subsoil condition, height, carpet area, economy, flexibility in planning, resistance to vibration. Okay, so these are the some points are there. By considering these points, we have to go for the differentiate in between load bearing structure and framed structure. If we consider first point, subsoil condition, here जे काय आपलं ग्राउंड सरफेस आहे, ओके, किंवा जी काय आपण साईट आहे, त्या साईट मध्ये जे काही कुठल्या प्रकारची माती अवेलेबल आहे त्याची कंडिशन म्हणजेच काय, सबसॉइल कंडिशन. कसली आहे बाबा, काळी माती आहे, मुरुम आहे का खडकाळ रान आहे, त्याच्यावरती काय करणार आहे ते डिपेंड करणार आहे. ओके, जनरली जे काय आपलं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण सहसा तरी शालो फाउंडेशन म्हणजेच उथळ फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आणि जे काय आपलं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आहे त्याला शालो फाउंडेशन ऍज वेल एज डीप फाउंडेशनला जातोय. म्हणजे आपण शालो फाउंडेशनला कधी जायचंय बघा, तर तिथला स्ट्राटा जो आहे तो हार्ड असेल, म्हणजे येणारा लोड जो आहे तो व्यवस्थितपणे सस्टेन करत असेल, कॅरी करत असेल तर, किंवा त्या सॉइलची जी काही बेरिंग कॅपॅसिटी आहे ती जास्त आहे, तर त्या ठिकाणी आपण काय करतोय तर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, ऍज वेल एज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पण कन्स्ट्रक्ट करतोय. परंतु जिथं काय ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे, म्हणजे ज्या सॉइलची बेरिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती कमी आहे, त्यावेळेस आपण काय करतोय तर डीप फाउंडेशनला जातोय. म्हणजे जिथपर्यंत आपला हार्ड स्टार्टा लागत नाही तिथपर्यंत फुटिंग जे आहे ती कन्स्ट्रक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, तर बघा पहिली कंडिशन, पहिला पॉइंट काय म्हणते किंवा पॅरामीटर काय म्हणते, सबसॉइल कंडिशन. Adopted load bearing structure is adopted only if hard strata is available at a reasonable depth or we can say shallow depth. म्हणजेच लवकरात लवकर 3 फुटावरती वगैरे जर काय आपल्याकडं हार्ड स्ट्राटा वगैरे लागणार असेल किंवा तिथल्या सॉइल जी आहे त्याची बेरिंग कॅपॅसिटी चांगल्या पद्धतीची असेल तर आणि तरच आपण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतोय, अदरवाईज नाही. ओके, framed structure can be constructed in soft soils such as sandy, black cotton soil. This is nothing but the black cotton soils. Okay, हे जे काही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आहे ते कुठल्याही टाईपचं तुमची सॉइल असू द्या, सॉफ्ट सॉइल असू द्या, हार्ड सॉइल असू द्या किंवा मीडियम सॉइल असू द्या. ओके, किंवा मग सँडी सॉइल असू द्या, म्हणजे आपली काय म्हणा त्याला रेती, रेतवाड जमीन जरी असेल तरी त्याच्यावर आपण काय करू शकतो, कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. ओके, सेकंड पॅरामीटर इज देअर हाईट. In a load bearing structure, maximum 4 story can be constructed, not more than 2 or 3 story we can go for the construction. Okay, but here it is written 4 story. Okay, whatever framed structures are there, we can construct the multi-storied building by using the framed structure. Okay, there is no any kind of restriction for number of floors. Okay, in a framed structure. Third point is their carpet area. Here in load bearing structure we are increasing, we are using the more thick walls. Okay, and due to that we are getting the less usable space into the load bearing structures. आपण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये काय तर बाबा जास्त थिकनेसच्या वॉल कन्स्ट्रक्ट करतोय, त्याच्यामुळं रूम मध्ये मिळणारा जो काही एरिया आहे तो आपल्याला कमी मिळणार आहे. म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं, कार्पेट एरिया जो आहे तो कमी मिळणार आहे किंवा लेस अवेलेबल असतो त्याच्यामध्ये. फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मध्ये काय करतोय आपण, ड्यू टू द थिनर वॉल्स मोर कार्पेट एरिया इज अवेलेबल. ज्या काही वॉल असणार आहेत फ्रेम्ड स्ट्रक्चरच्या त्या कुठल्याही प्रकारचा लोड कॅरी करत नाहीत, फक्त आणि फक्त ते स्वतःच सेल्फ वेट कॅरी करतात, त्याच्यापेक्षा दुसरा कुठलाही लोड कॅरी करत नाही. त्याच्यामुळं त्या ऍज अ पार्टिशन वॉल किंवा ऍज अ सिक्युरिटी वॉल म्हणून किंवा फॉर प्रायव्हसी पर्पज साठी आपण वापरतोय, लोड कॅरी करण्यासाठी वापरत नाही. त्याच्यामुळे त्याच्या थिकनेस जी आहे ती कमी ठेवली तरी चालू शकते. सहसा तरी एक्सटर्नल वॉल ज्या काय आहेत त्या 230 mm च्या असतात, म्हणजे 9 इंचाच्या असतात, आणि इंटरनल वॉल ज्या आहेत त्या 4.5 इंचाच्या असतात. ओके, then next point is their economy. Load bearing structure is cheaper up to 2 storied building. जर number of story building कमी असेल तर त्यावेळेस load bearing structure will be economical, but in case of skyscrapers or multi-storied building, framed structure is economical.
Okay. Flexibility in planning. Position of walls can't be changed in लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स. जे काही लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामधल्या ज्या काही वॉल आहेत त्या सगळ्या वॉल्स लोड कॅरी करत असते, त्याच्यामुळे त्याची पोझिशन जी आहे ती ऍज पर द रिक्वायरमेंट नुसार आपण चेंज करू शकत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी राहत नाही. एखादी रूम जी आहे ती एखादं फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आपण जर काही प्लॅन केलेले असेल किंवा कन्स्ट्रक्ट केलेले असेल तर ती नंतर पुन्हा त्याचं प्लॅनिंग किंवा त्याचं पोझिशन जे आहे त्याच्यामधल्या वॉलची ती चेंज करू शकत नाही, कारण त्या वॉल ज्या आहेत त्या लोड कॅरी करतात. तिथली वॉल काढली की त्याच्यावरचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते पडण्याची शक्यता राहते. ओके. देन आफ्टर दॅट हिअर इन अ फ्रेमड स्ट्रक्चर we can go for the changing the position of the walls, whatever internal wall or external wall जे काय आहे कुठलीही वॉल असू द्या त्याची पोझिशन आपण काय करू शकतो, चेंज करू शकतो ऍज पर दी रिक्वायरमेंट नुसार. आज इथं उभा केली तर उद्या दुसऱ्या ठिकाणी उभा करू शकतोय, कारण तिथं ते कुठल्याही प्रकारचा लोड कॅरी करत नाहीये. ओके. म्हणजेच काय तिथं फ्लेक्झिबिलिटी राहते की बाबा प्लॅनिंगसाठी की आपण एखादी रूम जी आहे किंवा युनिट जे आहे ते एखादं फंक्शन पर्टिक्युलर फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आपण कन्स्ट्रक्ट करणार असेल तर नंतर पुन्हा ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ द फॅमिली इफ वी हॅव टू go for the divide the space, then also we can add the wall as well as we can change the position of the walls. Okay. ज्या काही भिंती आहेत त्याची पोझिशन वगैरे चेंज करू शकतोय. ओके. रेजिस्टन्स टू व्हायब्रेशन. हिअर whatever load bearing structure is there, it is less resistance provide to the vibrations in case of in event of the earthquakes and all those things. earthquake होतो म्हणजे काय असतं रे माहिती का तुम्हाला? बघा, आपली जी काही पृथ्वी आहे ती 7 टेक्टॉनिक प्लेट पासून बनलेली आहे. 7 टेक्टॉनिक प्लेट्स आर देअर. ओके. आणि त्या टेक्टॉनिक प्लेट ज्या आहेत त्या अशा मूव्ह होत राहतात. ओके. मग त्या प्लेट मूव्ह होताना काय होते, त्याची मुवमेंट जी आहे ती कधी स्लो असेल कधी फास्ट असेल आणि त्याच्या मुवमेंट मध्ये त्या प्लेट ज्या आहेत त्या एकमेकाला अशा आदळत असतात किंवा एकमेकाला असं खालती किंवा वरती जाण्याची शक्यता राहते त्याच्यामध्ये. ओके. तर त्या ज्या वेळेस एकमेकावर ते आदळतात त्यावेळेस काय होतंय तर तिथं शॉक वेव्स क्रिएट होतात. ओके. आणि त्या जमिनीवरती येतात त्यालाच आपण काय म्हणतोय, भूकंप झाला म्हणतोय. बरोबर आहे का नाही? आणि ज्यावेळेस भूकंप होतोय त्यावेळेस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जे आहे त्याचे जे काही व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात अर्थक्वेकमुळे, ते व्हायब्रेशन जे आहेत ते त्याला रेजिस्टन्स करण्याची पॉवर जी आहे ती लोड बेरिंग स्ट्रक्चरची कमी राहते ऍज कम्पेअर टू द फ्रेम्ड स्ट्रक्चरची. कारण फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जे आहे ते नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये आपण डिवाइड केलेले राहते. ओके. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एलिमेंट प्रोव्हाइड केलेले जातात किंवा वेगवेगळे बँड प्रोव्हाइड करतो. बघा, नंतर पुन्हा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्ये पण आपण वेगवेगळे बॉन्ड प्रोव्हाइड करू शकतो की जेणेकरून बघा कधी तुम्ही बघितलेलं पण असेल, प्लिंथ बीम प्रोव्हाइड करतोय, प्लिंथ बँड असेल किंवा आपला जोथा लेवल असते, नंतर पुन्हा विंडो सील असते बघा, सीलच्या विंडोच्या खालचा जो काही बॉटमचा पार्ट आहे तिथं एखादा आपण काय करतोय तर बीम वगैरे प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्यालाच काय म्हणतोय आपण बँड म्हणतो. किंवा वॉलच्या आपल्या सॉरी विंडो जे आहे विंडोच्या वरचा पार्ट म्हणजे ओपनिंगच्या वरचा पार्ट जी काही लिंटेल लेवल आहे त्या लिंटेल लेवलला आपण थ्रू आउट वॉलवरती आपण काय करतोय तर बँड प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय. आपल्याला हे बँड कशासाठी प्रोव्हाइड करायचंय, जे काही स्ट्रक्चर आहे ते नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचंय की जेणेकरून त्याची कंटिन्युटी असायला नको आहे. आणि हे जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन करतोय, दगडाचं बांधकाम असेल किंवा विटेचं बांधकाम असेल, तुम्ही एक्सपिरियन्स करा. हे जे काही बांधकाम आहे ते बांधकाम करत असताना ज्या काही युनिट्स आपल्या जे काही ऑब्जेक्ट आहेत किंवा ब्रिक आहे किंवा स्टोन आहे त्यांचं जे काही कन्स्ट्रक्शन जॉईंट्स असेल बघा इन व्हर्टिकल डायरेक्शनला, कन्स्ट्रक्शन जॉईंट्स म्हणजे ज्या काही 2 विटा आहेत त्याच्यामधला जो काही जॉईंट असणार आहे ते जे काही जॉईंट्स आहेत ते कधीही एकमेकाच्या वरती येऊ देत नाहीत. बघा, कधीही एकमेकाच्या वरती येऊ देत नाही. आपण जनरली ते अवॉइड करतोय. कशासाठी अवॉइड करतोय, जर काय तिथं कन्स्ट्रक्शन जॉईंट जे आहेत ते एकमेकाच्या वरती येत असतील तर त्याच्यामुळे काय होतंय तर ज्या काही शॉकवेव्ज आहेत किंवा व्हायब्रेशन्स आहेत ते इझिली पास होतात त्याच्यामधून आणि तिथं क्रॅक जाण्याची शक्यता राहते आणि ती बिल्डिंग जी आहे ती कोलॅप्स होण्याची शक्यता राहते. तर त्यासाठी आपण काय करतोय तर सहसा तरी व्हर्टिकल जॉईंट जे आहेत ते एकमेकाच्या वरती ओव्हरलॅप होऊ देत नाही किंवा येऊ देत नाही. ओके.
So next point is there, that is a lifespan. Here, sorry, here life should be there. This is the F, not TL, T. Here, lifespan. Okay. Lifespan of load bearing structure is lesser as compared to the framed structure, and here framed structures lifespan is more, means whatever framed structures are there are more durable as compared to the load bearing structure. But if we consider here forts and all those things, जे काही आपले जुने वगैरे बांधकाम आहेत बघा, त्यांचं पण आहेतच की, आपण तसं म्हणू शकत नाहीये सोडा याच्यामध्ये, कारण लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जे आहे त्याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन करताना जे काही आपण बाइंडिंग मटेरियल वापरलेलं आहे ते कुठल्या पद्धतीचं आहे, नॅचरल बाइंडिंग मटेरियल आहे का आर्टिफिशियल वन आहे. जर काही समजा आपण सिमेंट वगैरे कन्सिडर केलं ते म्हणजे आर्टिफिशियल झालं, तर त्या सिमेंटचं काही कालांतरानंतर त्याची राख बनते. आपण काय म्हणतो बाबा, जास्त दिवस सिमेंट ठेवलं तर इरी जाते म्हणतो बघा आपण, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे त्याची प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या लूज होण्याची शक्यता राहते, त्याच्यामुळे त्याची ड्युरेबिलिटी जी आहे ती कमी होते. परंतु जर काय आपण नॅचरल मटेरियल वापरलं, जर काय आपला चुना वगैरे असेल, लाईम वगैरे, त्याचा वापर करून जर काय आपण कन्स्ट्रक्शन केलं तर ते जास्त दिवस टिकते. ओके. यू डोंट कन्सिडर this point number 7, lifespan. Okay, it depends. Then next point is there, that is nothing but the future expansion or changes. Here in load bearing structure it is quite difficult to make changes after few years of the construction and all those things, but in a framed structure expansion changes can be made at any time as per the requirement. किंवा आपल्याला वाटलं की बाबा एखादा मजला वाढवायचा आहे वरती, आपली फॅमिली जी आहे ती त्याचं एक्सपान्शन झालेलं असेल, समजा दोन होते त्याचं 4 झालेत, किंवा 4चे 6 झालेत, किंवा 8 झालेत, आणि त्यांची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला वरती फ्लोर वाढवायचा असेल तर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर असेल तर आपण वाढवू शकतोय. जर काही पहिल्यांदा आपण त्याचं कन्सिडरेशन केलेलं असेल तर जनरली आपण जे काही एक जरी मजला बांधत असलं तरी कमीत कमी त्याचं डिझायनिंग जे आहे ते 3 मजल्यासाठी करून ठेवतोय. म्हणजे तिथं काय राहते तर फ्लेक्झिबिलिटी राहते की बाबा आपण एखादा मजला किंवा दुसरा मजला त्या स्ट्रक्चर वरती कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. ओके. सो this was about the comparison or differentiation between the load bearing structure and framed structures. So whatever remaining part is there we will discuss in the next session. Please put your attendance in a chat box. 1 minute.